वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वचन करुणा निदान दीन दुनिया दे राखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां की पावन हजूरी विच काफी समय तो जुड़ बैठ करके हाजरियां भरते हुए समा सफल बना रहे हो। आओ कुछ समा सतगुरां दी रूपी कथा दे नाल जुड़िए। गुरु पातशाह दे वरताए हुए जो आप जी ने सरवण कीते सुल्तानपुर लोधी दी सल्तनत दा नवाब दौलत खां जिसने अपना नरादर समझिया भी गुरु नानक साहब जी ने मैनू सलाम नहीं की, बदला खोरी की भावना दे नाल सतगुरां नूं मुसलमान बनाउणा चाहुंदा है। भरे दरबार विच कहण लग्या नानक जी जे तुहानूं किसी धर्म दे नाल कोई गिला शिकवा नहीं, तुसी अल्लाह खुदा राम परमात्मा नूं एक जाणदे हो ते अज तुहानूं मेरे नाल जुमे दी नमाज पढ़नी पैणी। समय दे राजे दा एक हुक्म सी। गुरु नानक साहब महाराज हस के आखण लगे कहंदे नवाब साहब जदों मर्जी जिथे मर्जी चित करे उस खुदा दी इबादत विच सानू लै जाइयो। जदों दरबार तो बाहर ये गल आई लोकां विच रौला पै गया नानक जी तुरक बन जाणगे जे नमाज पढ़ लई, धर्म परिवर्तन होएगा। सुल्तानपुर लोधी की धरती ते इस चीज की वड्डे पद्धर ते निंदिया हो रही है। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रंक धनी बृध बाल अरण दोत चले हो नानक होए है तुरक बात यह नह पले। जिस वेले सुल्तानपुर लोधी नगर दे विच नवाब दा सुनाया होया हुक्म जंगल दी अग दे वांग घर घर फैल गया। की कोई गरीब ते की कोई अमीर, हर कोई बंदा इस दृश्य नूं अपनियां अखां नाल वेखना चाहुंदा है, क्योंकि समय दे नवाब ने अपना फरमान सुनाया हुक्म। नवाब दा हुक्म राजे दा हुक्म कौन मोड़ सकदा है। बेशक उस नवाब दौलत खान नूं अंदरों सतगुरां दे नाल गिला है जिन्हां मैनू सलाम नहीं कीती ते मेरे कया तो शमशान तो चल के नहीं आए, मेरा नरादर कीता। पर राजे के मन में कपट जागिया है, उन्हें की तो की बना दिता। बंदे के दिल दिमाग में कदों की आवे कि वो खुद भी नहीं जानता। नवाब की कही हुई गल की निंदिया सारा पिंड करता है, सारा नगर करता है। कहते ते तानाशाही फरमान ने
ये गलत है। किसी की इच्छा तो मुताबिक ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ कराया जाना ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ कोई पाप नहीं है। समय ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े लोग आए, बड़े आउंदे रहणगे। जिन्हें जिन्हें भी चाहा भी मेरी बोली संसार बोले, उन्हें सदा बूंदी खाधी है। कुछ हद तक कामयाब होए। समय का नवाब चाहता है नानक जी इस्लाम की गल कर, जे पीर ने, जे सचमुच फकीर ने ते इस्लाम दे पीर होण, उन्हें बहाना चाहिए। बहाने दे नाल सतगुरां नूं हुक्म सुनाया है। होत रीत विपरीत पीत चित हिंद को, जीवन निवार जाए बखान अनिंद को। जिन्ने इस नगर दे वसन वाले हिंदू लोग सन, उन्होंने कड़ा विरोध किया भी तुसी किसी दी मर्जी तो बगैर उहदा धर्म किद्दां बदल सकदे हो। हिंदुआं ने रौला पाया, पंडितां ने पाया, पर रौला पाउंदे ने पिठ पिछे, सामने कोई नहीं आउंदा। नवाब सामने कौन बोले जी, कुंडी कौन खोले? सब कहते आ बूहा बंद है, बूहा बंद है, खुले नहीं सही। पर ये चर्चा बहुत बड़े पद्धर ते है, नवाब की निंदिया हो रही है। कहते ये भी हुण माड़े कामां दे उतर आया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह किसी धर्म नूं नहीं मानते, बेशक वो हिंदुआं नूं नहीं मानते, पर उन्हां दे ख्यालां तो उल्ट जे नवाब उन्हां तो नमाज पढ़ाएगा, इस तो बड़ा पाप ते अत्याचार की हो सकदा। नवाब कोल भी ये गल्लां आईयां, उन्हें फर्क नहीं मनिया। उन्हें क्या लोग माड़ा कहते कह लैंदे, क्योंकि उसकी मर्जी है। सारे लोगों के विच शोर सी, निंदिया सी, दुख सी भी जे ये काम हो गया ना, अज नानक फकीर तो काम शुरू होएगा, कल सारियां दी वारी आऊ। नवाब ओनू मुसलमान बनाउण लगे है जिन्हें कदे नफा नहीं कीता, नुकसान नहीं कीता ते फायदा भी कोई ना दिता। ते बाकी लोग पंडित लोग ते लोकां नूं धर्म नाल जोड़दे आ, फिर वारी उन्हां दी आएगी। सब नूं अपना अपना फिक्र पै गया। अचरज की बात सुनत चित थर हरै, होए विद्या के भई ना जिह विद अब करे। पिंड दे बजुर्ग डरदे आ जी, घबराउण लग पे। कहते अज तक इहो जिहा अत्याचार कदे होया ही नहीं। साडी सोची विच कदे किसी राजे ने आ काम नहीं कीता जो नवाब दौलत खां करन लगे है। कहते एदी बुद्धि नूं किहड़ा खोरा लग गया, एदी अकल ते की पर्दा पै गया। चंगा भला गुरु नानक साहब नाल प्रेम करदा सी, घड़ी झाटी विगड़ गया। मन दा की पता है, जिन्हों यार सजन बनाई फिरदा है, घड़ी पल बदल जाए तो वैरी समझ लग जाता है। मन ही मित्र है, मन ही दुश्मन है, मन ही चंगा ते मन ही बुरा है। नवाब ने बदले की भावना के नाल गुरु नानक साहब नूं घर नहीं जाण दिता। वो कहता इत्थे बह जा मेरे कोल, मर्द कहते मैं बैठा इत्थे। जुमे की नमाज दोपहर वेले जिहड़ी पढ़ी जानी है, जे शाम वेले कहते तू नाल जाना है। हुण ये वड्डा मुसीबत का कारण बन गया। जे ते गुरु साहब आ जाते फिर लोगों को बहाना सी भी नानक अपनी मर्जी ना गए। कहते राजे ने तो घर ही नहीं आउण दिता, अपनी सभा च बिठाई रखिया। समय का राजा नवाब तैयारी करदा है, जिन्ने मुसलमान सन, मुल्ला काजी मौलवी सब नूं हुक्म सुनाया है मस्जिद विच पहुंच जाओ। चतर वर्ण नर चले तमाशे हित सबे, हीर राम कचाल विसाले दुख तबे। भाई बाला जी दसदे आ कि चार वर्णा दे लोग खतरी ब्राह्मण शूद्र ते वैस तमाशा देखण चले आ। कई कहते नानक जी करामाती ने करामात वरतोंगे, कई कहते सिद्धे फकीर ने वेखदियां गल मनदे आ जां नहीं मनदे, कई कहते वेखियो ने धर्म बना लैंदे ते मन भी जाणगे। ये हुण लोकां च कशमकश है, लोग वैट लाउंदे आ, शर्तां लाउंदे। कोई कहता मुसलमान बन जाणगे, दूजा कहता नहीं बनदे। आपस विच खिच्चोताण चल पई। जिस थां ते मस्जिद बनी सी, मसीत बनी सी, उहदियां दीवारां बहुत छोटियां सी, कच्चियां, पर मसीत दीयां दीवारां उच्चियां ने।
ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੂੜਾ, ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਜੂੜਾ ਗਾਇਬ। ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਚੋਰੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਛਤਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਟੇਕਦਾ ਕਦ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਲੋਕ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ ਬਣਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਿਆ ਆਊਗਾ, ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਲਾਕੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿਣ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਭਾ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਮਨ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਢਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਚੱਲ ਆਰਤੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਜਿੱਦ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੈ ਰਾਮ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰੋਂਦੇ, ਮਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਏ। ਸੋਚਤ ਸੋਚਨ ਸਕੁਚ ਚਲਿਓ ਚਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਹੋ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਕਛਿਓਰ ਔਰ ਵਿਧਿਨ ਕਰੇ। ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛਿਓਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹੇ ਉਠ ਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਤੀ ਗਲ ਭਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ,
ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਡੈਡਲੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਚੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 760 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੀਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਬੰਦਤ ਸ਼ੁਦਾ ਕੀ ਲਤਾ ਹਲ ਹਲ ਫਰ ਫਰੀ ਲਿਖਤ ਕਲਾ ਨਿਦ ਕਲਮ ਬਿੰਧਨ ਤੱਕ ਲਿਖ ਹਰੀ। ਘਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦਮ ਲੜ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, परिवर्तन हो जाना धर्म का, बदल जाएगा। रो रहे हैं दुखी बहुत ने, मैं इस कदर ते नहीं गुरु साहब को लेके गया सी भी उन्होंने धर्म बदलिया जाएगा। ये नवाब ने की कीता, उन्हें कौन रोके, उन्हें कौन समझावे। दीन को खान हकार्यो नर पठे, हो बोर निवाज कराए भई बिदे आपठे। सिर दुखदा कुछ समझ नहीं आउंदा, बीज बीजिया सी अमृत दी बेल दा, फल लग्या जहर दा। कहंदे चढ़ी सी चंद दी चाननी ते चंद नूं लग गया राहु केतु दा रहण। बुलाया ते नवाब ने सी भी 760 मर्द जिन्हों कहणगे उन्हें दे दिते जाणगे। कहंदे कादे 760 किहड़े पैसे, ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 760 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਕੈ ਥਕਤ ਚਿਤ ਵੈ ਕਹਾ, ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਕਾਹੇ ਇਹ ਮੂਲਾ ਕਹਿ ਕਹਾ। ਦੁਖੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਪੁਜਤ ਪੁੱਤਰ ਦੇਉ ਕੋ, ਹੋ ਮੋਰ ਪਰ ਧਰ ਹੈ
ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੱਚੀ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੱਜਤ ਚੀਤਨ ਕੇਤ ਬਰਿਓ ਦੁਰਬੈਸਿਓ ਗਰੀਬ ਨੀਵ ਕਰ ਮਸਤ ਸੋਚ ਤਨ ਜੈਸਿਓ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੈੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਿਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕ ਕੇ ਰੋਏ ਜੈ ਰਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ, ਜਬਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਦਿਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਲਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਧਰਨ ਖੰਡਿਤ ਚਖ ਨੀਰ ਭਰੇ ਭਰਿਆ ਵਈ ਹੋ ਕਰਨਾ ਮੂਰਤ ਧਰੇ ਮਨੋ ਪਛਤਾਵਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਜੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ 99% ਖੂਹ ਵਿੱਚ, 1% ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ, ਅਗਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਹ ਕਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੈਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
क्योंकि वो कट्टड़ लोग ने धर्म दे, वो कहणगे जे धर्म रह टुट गया तो साडा की रह गया, जे साडा धर्म ही ना रहा असी मुसलमान ते नहीं ना बनना, हिंदू होइए ना होइए पर इस्लाम विच जाना मर जाना होएगा। लख्यो नानकी तिसै उन मुंजाया, जल बिन तोरी नाल कमल कमलाया। सहज सुभाव बेबे नानकी जी उस कमरे विच आए, दरवाजे खोले, चानण कीता, वेख्या जयराम एक कोने नुक्कर विच बैठे रो रहे सी। दसणगे भैन नानकी जी ने रोण दा कारण पुछया, उन्हां नूं की पता की हो रहा है, ते घर च रहिंदे आ ना चार दीवारी अंदर, इन्हां कोई कारण नहीं दस्सिया। हुब गए रो पए वेख के, क्यों रोए भी जदों इन्हां नूं पता लगना है ये भी गुस्सा करनगे, क्योंकि भैन नानकी गुरु नानक साहब जी जान तो वध के प्यार करते आ, उन्होंने फकीर साधु रब मनते आ, पर जे पता लग्या भी अज मस्जिद विच नमाज पढ़नगे फिर इन्हां भी नाल नहीं रहना, ये भी कहणगे सब तुहाडे करके होया, आखो सतनाम बदल जाणगे। हर भैन माफ करियो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਿਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਂ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਫੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, फिर ये भी लड़नगे भी वक्त पे तुसी क्यों नहीं दसिया, असीं कुछ कर सकते सी, जे वो मुसलमान बन गए तो हुण दस्सण दा की फायदा, ये अगे भी गलती हो गई। जयराम ना वेख के रोण लग पए। धर्म पत्नी नानकी जी आखण लगे की होया, वैरागी क्यों हो, ऐने दुखी क्यों हो। चित चक्रत अत चिंत कहो कस भी तुम्हें, हो शोक सिंध में गवन मगन बताओ निज गमे। जिस वेले सतगुरां दे भैन जी पुछना चाहुंदे आ जयराम इन्ने दुखी होए, कहंदे बेसुध हो के धरती ते डिग पए, बर्दाश्त नहीं सी। मैं की दसां किवें दसां, आखिरकार जलदे छट्टे मारे सोची विची आए, वो फिर पुछदे आ कहंदे चिंता ना करो, होया की है तुहानूं, किसी ने कुछ किया कुछ भुलिया। जयराम कहते मैं की दसा, मैनूं समझ ही नहीं आउंदा, तुसीं जो पुछ रहे हो मैं दस नहीं सकता। कई बार ना बंदा इहो ਜਿਹੇ हालातां 'ਚ आ जांदा है, जो अखी वेखिया हुंदा है सुनिया हुंदा है अपनी जुबान तो कह नहीं सकता, मतलब मन इन्ना डर जाता, इन्ना सहम जाता है, घबरा जाता। जयराम जी नूं हौसला दिता, कहते तुसीं क्यों चिंता करी जांदे हो, गुरु नानक साहब कृपा करनगे। जब आ शब्द किया ना गुरु नानक साहब कृपा करनगे, वो ते भुख ही रो गए कि तुसी कृपा दी गल करदे, उत्थे पता नहीं की हो जाना, खुदा दा नाम डामाडोल है। आखिरकार कुछ देर बाद गलासा जा मिलिया, भैन नानकी समझ गए भी इन्हां दी ये हालत उदों हुंदी है जद मेरे वीर नूं कोई सरीक लगदा है, जद कोई गल उन्हां ते आउंदी है ना, इन्हां तो बर्दाश्त नहीं हुंदी। उजरे बचन जराम अकीरत जह तहां, धर्म रीत विपरीत चिंत चित मोहे महा। जदों पुछया सतगुरां दे भैन जी ने रो पए सामने, सफाई दे रहे आ, मैनूं माफ करियो ये गुनाह मैं नहीं कीता। कहते होया की है, बार बार माफियां मंगते आ, कहते सौरा साहब सतगुरां दे आए, पैसे मंगते सी 760, नवाब ने मैनू बुला लिया, मैं नवाब नूं जाके कहा भी ये अमाउंट उन्हां दी है, माया उन्हां दी, खैरात उन्हां दी है, बुला लो पुछ लो, जिन्हों कहणगे दे देंगे। कहते तुहाडे वीर ने गुरु साहब नूं सलाम नहीं कीती। कहते फिर कहते नवाब गुस्से च आया, कहते चल मेरे नाल मस्जिद, अज जुमे की नमाज पढ़। तू बड़ा कहता सी शमशान च बह के ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तैनूं बखाउने मुसलमान कौन हुंदा है। फिर कहते की होया, कहते तुहाडे भरातां ने हामी भरती, आखो सतनाम। फिर
ਵੀ ਚਲੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਲਾਈਟਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਚੋਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਦੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਤ ਤੁਮਾਰੋ ਗਇਓ ਸੰਗ ਨਿਰਪਖਾਨ ਕੇ, ਹੋ ਕਰ ਹੈ ਆਜ ਨਿਵਾਜ ਮਸੀਤ ਬਿਆਨ ਕੇ। ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਰਹੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਹੈ ਜੈਰਾਮ ਘੁਲਾਵੇ। ਆ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੱਸ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੈਰਾਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਵੀ ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਾਂਗ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਜਦ ਕਲਮਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੂਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਗੋਬਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਜੂ, ਦੱਸੋ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਆ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਭੂਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਚਤੁਰ ਵਰਨ ਮਿਹਰੋਰ ਤੁਰਕ ਤੋਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗਇਓ ਖਾਨ ਚਲਿਆਪ ਸੰਗ ਬਹੁ ਲੋਏ ਹੈ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੁਛ ਤੇ ਖਬਰੀਏ ਲਹੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਜੈਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਲੂਸ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾਈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਵਾਬ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਘੜੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਧ ਮਿਹ ਮਗਨ ਸੁਨਤ ਮਮ ਮਨ ਪਇਓ, ਹੋ ਪੋਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਹੇ ਜਤਨ ਬੋ ਵਿਦ ਥਇਓ। ਪਰ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਸ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ।
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਿੱਥੇ ਝੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜੇ? ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬੇਵਾਸਾਂ, ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਨਤ ਨਾਨਕੀ ਬਚਨ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕੀਜੀਏ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭੇਵ ਭਲੋ ਲਖ ਲੀਜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਭਰਮ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਚਿੰਤਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ? ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਪੂਜਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਉਤੋਂ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਰ ਜੈ ਰਾਮ ਦਿਲ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਐ। ਭਰਾਤ ਹਮਾਰੂ ਭਇਓ ਭੀਸ ਨਰ ਭਗਤ ਕੋ, ਹੋ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਕੋ ਕੰਟ ਲਚਿਓ ਜਿਨ ਜਗਤ ਕੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਜੰਮਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਨੇ? ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੜਾਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਗ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਭੀੜ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੱਗੀ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਖੜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਜੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕੌਣ ਦਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਭੇਜੋ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ। ਪਨੰਗ ਦਾਨਵ ਅਮਰ ਬਰਨ ਕਿਨਰ ਤਰ, ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਮ ਇੰਦਰ ਹਰ ਜਗ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਜਮ, ਧਰਮਰਾਜ, ਰਾਖਸ਼, ਦੇਵਤੇ, ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ, 14 ਲੋਕ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਵੇਂ 33 ਕਰੋੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਰਮ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ
2 दिन गुरु की गल सुनता, चकारे ते चकारा, जब अखां सामने कोई चीज़ वेख ले फिर घबरा जाता भी नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे वस का काम नहीं है। पर जिहदा सिर वड्डा ना वो कहता मरना तो एक दिन है, वेखी जाऊ जो हो। किरपा ना जयराम को हौसला नहीं मिलता। परमानंद भैन नानकी ते सौरा साहब भी रो रहे कोल बैठे, कहते साडा ते मुंह काला हो गया। लोग की कहणगे भी देखो आप नित्य पुरोहित नूं घरे बुलाउंदे आ, इन्हां दा पुरोहित सिरे दा जिन्ने कारजकार व्यवहार हुंदे सी उही करदा सी। कहंदे आ हिंदुआं दा घर है, बेदियां दी कुल है। हुण बेदी पुरातन समय च सारे हिंदू सी, हुण नहीं है। हुण बेदी गुरु नानक साहब दी किरपा नाल पल्ले त्रेहण बेदी सब सिख परिवार ने। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 2 ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਆ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਣ ਬਨ ਬਿਗਪਾਲ ਰਜਾਏ ਨਾ ਫੇਰਈ, ਹੋ ਨਰ ਬਪਰਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਕ ਡ੍ਰਿਗ ਹੀਰਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਗ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਦਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਧੁੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵਾਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੋਲ ਘੜਾਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਪਾਸ ਪੂਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਓ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਵੇਖ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਡਰ ਆਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।